بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو ایک بہت ہی دل دہلا دینے والا واقعہ سناؤں گی۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بہت ہی نیک لڑکی تھی، مگر جب اس لڑکی کی موت ہوئی اور لوگ دفن کرنے کے لیے اسے کفن پہنانے لگے، مگر حیرانگی کی بات یہ تھی کہ اس کو کفن پہناتے ہی بار بار پھٹ جاتا اور آگ لگ جاتی۔ کافی وقت ایسا ہی چلتا رہا، اسے کفن پہنایا جاتا مگر فوراً کفن پھٹ جاتا یا تو آگ لگ جاتی۔ آخر میں سبھی محلے والے مجبوراً بغیر کفن لڑکی کو دفنانے لگے۔ اس سے بھی حیرانگی کی بات یہ تھی کہ اس کی قبر جہاں بھی کھودی جاتی وہیں پانی بھرا ہوا ہوتا، حالانکہ قبرستان خشک علاقے میں تھا، یعنی قبرستان میں پانی آنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ محلے والوں نے یہ سب دیکھ کر ایک بڑے مفتی صاحب کو بلایا، مگر جب اس مفتی صاحب نے لڑکی کو ہاتھ لگایا تو سب کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ آخر مفتی صاحب نے اس لڑکی میں کیا دیکھ لیا؟ چلیے پوری کہانی جانتے ہیں، اور یہ سبق آموز واقعہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ آخر تک رہیے گا۔ یہ کہانی اس نیک لڑکی کی سہیلی کچھ اس طرح بیان کرتی ہے کہ ہمارے محلے کی یہ سب سے زیادہ نیک اور پاک کردار لڑکی تھی، جس کا نام رخسار تھا۔ وہ لڑکی اتنی زیادہ نیک تھی کہ جب ہمارے محلے میں کوئی بھی عورت اس دنیا سے چلی جاتی تو وہ لوگ رخسار کو اپنے پاس بلاتے اور کہتے کہ میت کے کان میں یاسین شریف پڑھ دو، شاید اس کی اگلی منزل آسان ہو جائے، اور لوگ رخسار سے مغفرت کی دعا کرواتے تھے۔ رخسار میری بہت اچھی دوست بھی تھی اور کزن بھی تھی، اور ہم لوگ اوپر نیچے کے مکانوں میں رہتے تھے۔ لیکن آج جب وہ خود اس دنیا سے چلی گئی تو اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا، یہ دیکھ کر دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ یہ واقعہ ہمارے محلے کا ایک ایسا واقعہ تھا جو آج بھی بچے بچے کی زبان پر رہتا ہے، لیکن جب اس کی حقیقت سامنے آئی تو سب محلے والوں کے سر شرم سے جھک گئے، اور رخسار آج بھی ہم سب کے لیے ایک سوال بن کر رہ گئی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دو بہنیں ہمیشہ ایک جیسی ہی نہیں ہوتی۔ رخسار کی ایک بہن روما بھی تھی جو بالکل بھی اس جیسی نہیں تھی، اپنی بہن سے بہت جلتی تھی، اس لیے اپنی خود کی بہن ہونے کے باوجود بھی وہ ہمیشہ مجھے ہی اپنی بہن کا درجہ دیتی تھی۔ میرا نام فاطمہ ہے، میں بھی رخسار کی عمر کی ہوں۔ رخسار میری بہت اچھی دوست تھی۔ ہم لوگ ایک ہی بلڈنگ میں رہتے تھے جس میں اوپر نیچے 4 گھر تھے۔ ہم لوگ اوپر والے گھر میں رہتے تھے اور وہ نیچے والے گھر میں رہتی تھی، اور اس سائڈ پر بھی کچھ لوگ رہتے تھے۔ ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ پورا گھر ایک ہی گھر مانا جاتا تھا، لیکن یہاں پر 4 فیملی رہتی تھی۔ ہمارے گھر میں ایک چھوٹا سا راستہ بھی تھا جسے ہم نے بند نہیں کیا تھا، وہاں سے ہم لوگ ایک دوسرے کے گھر آنا جانا کر لیتے تھے۔ میری ماں اور رخسار کی ماں کے ساتھ بہت زیادہ دوستی بھی تھی، لیکن روما کی ماں یعنی رخسار کی بہن کسی کے ساتھ بھی نہیں بنتی تھی، نہ میرے ساتھ، نہ اپنی بہن کے ساتھ، نہ اپنی ماں کے ساتھ۔ رخسار کی ماں اپنی بیٹیوں پر حیران ہوتی تھی اور کہتی تھی کہ ایک میری بیٹی اتنی اچھی دین اور دنیا دونوں کے حوالے سے بہت ہی اچھی ہے، اور دوسری بیٹی کو پتہ نہیں کیا ہے۔ میری ماں سمجھاتی تھی کہ وہ بھی وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گی۔ رخسار پر اس کی دادی کا اثر تھا، اس کی دادی بھی نیک اور پرہیزگار تھی، وہ بہت اچھی عورت تھی۔ رخسار پورے محلے میں مشہور تھی، بچوں کو قرآن بھی پڑھاتی تھی۔ جب کوئی اس دنیا سے چلا جاتا تو اس کے کان میں قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے رخسار کو لے جاتے تھے اور اس کو کہتے تھے کہ دعا کیا کرے۔ وہ اکثر کہتی تھی کہ مجھ سے لوگ دعا کیوں کرواتے ہیں، میں تو خود ایک گنہگار سی بندی ہوں، کیا پتہ کل کو میں بھی اس دنیا سے چلی جاؤں، میں تو اپنا معاملہ بھی ٹھیک نہیں کر سکتی تو کسی اور کو کیا کروں گی۔ میں نے کہا کہ تم بالکل پاگل ہو، تم جیسی اس محلے میں ایک بھی نہیں ہے، تمہیں نہیں پتا آج کل کی لڑکیاں کس طرح کی ہیں، اپنی بہن کو ہی دیکھ لو۔ وہ کہنے لگی کہ تمہیں میں نے اپنی بہن کے بارے میں ایک بڑی ضروری بات بتانی ہے، بات اتنی بڑی ہے کہ تمہیں کیا ہی بتاؤں، اور یہ بات امی ابو کے کانوں تک پہنچا دینا بہت ضروری ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ تم خود ہی کیوں نہیں بتا دیتی؟ تو اس نے کہا کہ اگر میری بہن کو پتہ چل گیا کہ میں نے اس کی شکایت کی ہے تو ہم دونوں کی زندگی میں اور بھی زیادہ نفرت اور زہر گھل جائے گا، ہم ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ پہلے ہی وہ مجھے اپنا دشمن سمجھتی ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم یہ بات امی ابو تک پہنچا دو تاکہ وہ اس کا کوئی حل کر سکے، یا تو اس کی شادی کروا دے، پھر اس سے پوچھے کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کیوں کر رہی ہیں۔ رخسار بڑی پریشان لگ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ بتاؤ کیا بات ہے؟ تو اس کی بہن وہاں پر آ گئی اور رخسار نے مجھے اشارہ کیا کہ بعد میں بتاؤں گی، مگر اسی دوران میں اور میرے گھر والے 2 دن کے لیے گاؤں جا رہے تھے۔ میں نے کہا تھا جب میں واپس آؤں گی تو پھر آرام سے مجھے بتا دینا، لیکن جب ہم دوسرے دن واپس آئے
और अभी रास्ते में ही थे, अपने घर की तरफ आ ही रहे थे, तो हमें बहुत ही शदीद किस्म का जलजला महसूस हुआ। हम लोग रास्ते में थे, इसलिए हमें इतना पता नहीं चला। बस वाले ने गाड़ी एक तरफ रोक दी और वो बहुत ही खुला सा रास्ता था, इसलिए अंदाज़ा नहीं हुआ कि जलजले की शिद्दत कितनी ज़्यादा थी। लेकिन जब घर आए तो देखते हैं कदमों तले से ज़मीन निकल गई कि जलजला बहुत तेज़ था और हमारी बिल्डिंग बहुत ही ज़्यादा हिलने की वजह से कमरे की छत गिर गई थी, जिसकी वजह से उसके नीचे बना हुआ कमरा बिल्कुल टूट कर गिर गया था, लेकिन बाकी घर सही सलामत खड़ा था। अब हमारे दिल में यही दुआ थी कि कुछ बुरा ना हो, लेकिन बुरा हो चुका था। इस कमरे में रुखसार रहती थी और वो इस दुनिया से जा चुकी थी। उसकी माँ और बाप की हालत बहुत बुरी थी। उनकी जवान बेटी इस दुनिया में नहीं रही, और वो भी एक हादसे में, जिसके नतीजे में उसे दुनिया से जाना पड़ा। ये कोई छोटी बात नहीं थी। मेरे लिए तो ऐसा ही था कि जैसे मेरी अपनी बहन ही आज इस दुनिया में ना रही, और अजीब सी भगदड़ सी मच गई। उसको जल्दी जल्दी वहां से निकाल कर अस्पताल ले गए थे। अस्पताल ले जाते हुए फिर भी इसमें कुछ सांसें बाकी थी, लेकिन अब ये बिल्कुल क्लियर हो गई थी कि वो इस दुनिया से जा चुकी थी। हम लोग बहुत ही ज्यादा हैरान भी थे और परेशान भी, और हमें पता था कि हादसा हुआ है और हादसे में तो कुछ भी हो सकता है, मगर रुखसार इस दुनिया से जा चुकी थी। उसके माँ बाप की हालत भी कुछ अजीब सी थी। उसकी माँ बेहोश हो गई और ऐसा लगा कि जैसे गहरी बेहोशी में चली गई। अब वो अस्पताल में पड़ी थी और उसका बाप बाकी मामला संभाल रहा था। इन लोगों को एक घर में ले गए जो हमारे मोहल्ले का सबसे बड़ा घर था, और वो लोग भी रुखसार को बहुत पसंद करते थे। उनका एक बहुत बड़ा सहन भी था। सोचा कि वहीं पर आखिरी रस्में अदा हो जाएंगी, जैसे कि गुस्ल देना, मैयत को दफनाने के लिए तैयार करना, और फिर वहीं से जनाजा ले जाएंगे, क्योंकि इन लोगों का घर तो टूट चुका था। लेकिन अभी यहाँ पर क्या होने वाला था ये हम सब सोच भी नहीं सकते थे। रुखसार के चेहरे को ढकना उसकी एक वजह बताई जा रही थी। कहा जा रहा था कि रुखसार ने खुद कहा था कि मेरी मैयत को कोई भी न देखे। वो आखिरी वक्त में भी पर्दे में रहना चाहती थी। वो हमेशा पर्दा करती थी। वैसे तो उसका कोई भाई नहीं था, इसलिए घर में तो नॉर्मल तरीके से ही रहती थी, लेकिन बाहर निकलती तो पर्दे के सारे उसूल पूरे करती थी। बुरखा भी पहनती, जुराबे और दस्ताने भी, चाहे जितनी भी गर्मी हो तब भी ये पर्दे में ही रहती, क्योंकि उसका आना जाना लगा ही रहता था। एक तो इस कम उम्र जवान लड़की को, जो कि एक हादसे के नतीजे में इस दुनिया से चली गई, और दूसरी इतनी मशहूर पूरे मोहल्ले की सबसे नेक और प्यारी लड़की, इसलिए हर कोई उसके जनाजे में शामिल भी होना चाहता था, और सब औरतें मैयत पर आना चाहती थी। उनका घर आहिस्ता आहिस्ता लोगों से भरने लगा। रिश्तेदारों को कोई फोन कर रहा था या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन बहुत से लोग आ रहे थे। मैं भी लोगों की खातिर में लगी थी। कोई दूर से आता तो उसको पानी पिलाती, लेकिन अब मैयत को गुस्ल देने का वक्त हो गया था। मैयत को गुस्ल देने के लिए रुखसार की खाला आगे बढ़ी। उन्होंने कहा कि बाकी कोई भी नहीं आएगा। ये भी रुखसार की आखिरी वसीयत थी। मैं तो इस बात पर हैरान हो रही थी कि जो शख्स एक हादसे की सूरत में इस दुनिया से गया है, वो भी इतनी कम उम्र में, इसको वसीयत करने की मोहलत कब मिली कि उसने जाते जाते ऐसी वसीयत की कि ये ना किया जाए, वो ना किया जाए। खैर, मैं तो ये सोच रही थी कि मैं इसे आखिरी दफ़ा ठीक से मिल भी ना पाई। मैंने तो उसे 2-3 दिन पहले ही देखा था। मैं अपने रिश्तेदारों के घर गई हुई थी और वापस आई तो ये सब कुछ हो चुका था। मैं उसकी दोस्त थी और बहन जैसी भी थी, और मुझे आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन रूमा भी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। सब ने पूछा रूमा कहाँ है, तो उसकी खाला ने कहा कि उसकी माँ बेहोश हो गई है, तो इसलिए रूमा अस्पताल में है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अस्पताल में भी तो किसी को होना ज़रूरी है। ये बात भी ठीक थी। उसकी माँ को अस्पताल में अकेला तो नहीं छोड़ सकते थे। पता नहीं उनकी हालत कैसी थी। मैयत चारपाई पर पड़ी थी। जब कफन पहनाने लगे तो उसकी खाला ने चीखें मारना शुरू कर दी और कुछ औरतों को अंदर बुला लिया। मैं भी अंदर चली गई। उसने कहा कि ये देखो क्या हो रहा है। हमने जब सामने का मंजर देखा तो हम हैरान रह गए। कफन तो फटा हुआ था। हमने कहा कि आजकल के लोगों का कोई दीन ईमान नहीं है, फटा हुआ कफन दे दिया, क्योंकि अब कफन भी कौन से सस्ते रह गए हैं। इसने कहा कि नहीं, कफन फटा हुआ नहीं था, अभी अभी फट गया है। उसकी खाला ऐसी बात बिला वजह तो नहीं कर सकती थी। आखिर खाला भी माँ की तरह ही होती है। वो बहुत परेशान भी थी, रो भी रही थी। उसने कहा कि कफन पहनाने लगे तो कफन फट गया। बात हमें कुछ अजीब लगी। हमने कहा कि नहीं, वो पहले से ही फटा होगा, या फिर तुमने ठीक से पकड़ा नहीं होगा, या कपड़ा कमजोर होगा। लेकिन कपड़ा ठीक लग रहा था। कफन का कपड़ा काफी भारी और मोटा होता है। खैर, दूसरा कफन मंगवा लिया गया और हम लोग बाहर आ गए।
लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर से उसके चिल्लाने की आवाज़ आई। वो फिर से चीखने लगी। हमने कहा कि अब क्या हो गया है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बताती, हम लोगों को पहले से ही सामने का मंजर दिखाई दे दिया था। कफन को आग लग चुकी थी। कफन एक साइड से जल चुका था और ऐसा जल गया था कि अब उसको पहनाया भी नहीं जा सकता था। उसने कहा कि मैं कफन पहना रही थी, मगर कफन जल गया। अब उसकी खाला की हालत बहुत बुरी थी। उसकी सांस ठहरी हुई थी। ऐसा लगता था उसका ब्लड प्रेशर लो या हाई हो गया हो। वो बहुत डरी हुई नजर आ रही थी, लेकिन क्योंकि वो वहाँ पर अकेली थी इसलिए हो सकता है कि उससे कोई गलती हो गई हो। लेकिन आसपास कहीं कोई माचिस भी नहीं पड़ी थी। दरअसल ये बात इस तरह भी अजीब थी कि इतनी नेक लड़की के साथ ऐसा कैसे हो सकता था कि पहले उसका कफन फट जाए और फिर उसका कफन जल जाए। ये तो बड़ी अजीब सी बात थी, क्योंकि रुखसार तो पूरे मोहल्ले में अपने नेक किरदार और नेक सीरत की वजह से मशहूर थी। फिर ऐसा कैसे हो सकता था? उस खाला की तबीयत भी खराब हो गई, इतनी खराब हो गई कि उसने कहा कि मुझसे अब ये सब कुछ नहीं होगा। आखिर में मेरी माँ आगे बढ़ी और रुखसार की एक चाची भी हमारे साथ लगी। उसने कहा कि मैं भी मदद करती हूँ। मुझे रुखसार ने इसकी चाची के बारे में पहले ही बताया था। उसने कहा था कि ये अच्छी खातून नहीं है, मेरे बारे में उल्टी बातें करती है, अपने बेटे का रिश्ता मांगती है, लेकिन उसका बेटा शराबी है, इसलिए मेरे बाप ने इनकार किया हुआ है। मगर फिलहाल उसकी चाची तो वो बहुत ही परेशान लग रही थी। खैर, हमने फिर से कफन मंगवाया क्योंकि बहुत देर हो रही थी। वक्त गुजरता जा रहा था। बार बार कफन मंगवा रहे थे। मैयत को कफन पहनाना कितना वक्त लगता है, लेकिन यहाँ पर तो वक्त गुजरता ही चला जा रहा था। फिर से कफन मंगवाया गया और इस दफ़ा मैंने जो मंजर देखा मैं हैरान रह गई। मैंने अपनी आंखों से देखा कि कफन फिर से फट गया है। एक तरफ से मैंने कपड़ा हटाया तो वो बिल्कुल ठीक था। जब उसे दूसरी तरफ से हाथ में पकड़ा तो मैं हैरान रह गई। वो बुरी तरीके से फटा हुआ था। अभी भी हमारे साथ उसकी चाची खड़ी थी। हो सकता था ये सब कुछ उसकी चाची ने किया हो, उसे मरने के बाद बदनाम करना चाहती हो, लेकिन बार बार यही सब कुछ हो रहा था। हम लोगों ने सूरतें पढ़ना शुरू कर दी, अल्लाह का नाम लेना शुरू कर दिया कि अगर कोई अजाब है तो वो ख़त्म हो जाए, पर ऐसा भी नहीं हो रहा था। मामला अब समझ से बाहर आ रहा था। कोई ना कोई अजीब बात ज़रूर थी। रुखसार के साथ ऐसा क्यों हो रहा था? पहले उसकी नादानी, फिर उसकी मौत, और अब ये तरह तरह के तमाशे। मगर इस तरह के मामले बहुत ही कम सुनने और देखने में आते हैं। कोई कितना भी गुनहगार क्यों ना हो जाए, उसके साथ इस तरह के मामलात तो नहीं होते हैं। ये तो दफन के बाद मामलात होते हैं। दफनाने के बाद में पता चलता है कि उसके साथ क्या होना है और क्या नहीं। इस तरह की बातें तो कम ही सुनने को मिलती हैं कि मैयत के साथ पहले से ये सब कुछ होना शुरू हो जाए। जब मैं बहुत छोटी थी तो मुझे मेरी दादी ने एक बात बताई थी। उसने कहा था कि बेटा, जब कोई दुनिया से चला जाता है ना, तो उसको पता नहीं चलता कि वो मर चुका है। वो वहीं पर फिर रहा होता है, अपने सारे रिश्तेदारों को, अपनों को रोते हुए, बिलखते हुए, परेशान होते हुए सबको देखता है। परेशान होते हुए देखकर वो परेशान हो रहा होता है। वो बार बार उसके पास आता है और कहता है, क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो, क्या हो गया है, मेरी तरफ देखते क्यों नहीं, मेरी आवाज़ क्यों नहीं सुनते। वो उनको पकड़ने की कोशिश करता है पर उन्हें पकड़ नहीं पाता। ये सब कुछ मुर्दे पर बहुत ज़्यादा सख्त होता है, इसलिए कहते हैं कि जल्दी जल्दी दफना देना चाहिए। और जैसे ही हम लोग मैयत को दफना देते हैं और मिट्टी डाल के चले जाते हैं, तब उसको पता चल जाता है कि वो इस दुनिया से चला गया है। अगर ऐसा था तो उस वक्त रुखसार भी यही कहीं आस पास थी, यानी कि उसकी रूह भी ये सब कुछ देख रही थी। काश कि वो बोल कर ये सब जवाब दे सकती कि ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि अब सब लोग इस नतीजे पर पहुंच गए थे कि रुखसार कोई नेक लड़की नहीं थी। कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा करती थी जिसकी वजह से अब उसके साथ ये सब कुछ हो रहा था, और वो सबके लिए इबरत के निशान बनती जा रही थी। पहले बार बार कफन का फट जाना, कफन में आग लगना, ये सब कुछ कोई छोटी मामूली बात नहीं थी। आखिरी दफ़ा कफन मंगवाया गया। हम लोग छोटे से गांव में रहते थे। दुकान वाले ने कहा कि ये आखिरी कफन है, अच्छे कपड़े का है, मुझे पैसे नहीं चाहिए क्योंकि आप लोग 3-4 दफ़ा आ चुके हैं। उस तक भी खबर पहुंच चुकी थी, लेकिन जब आखिरी कफन पहनाने लगे तो कफन इस दफ़ा सही तरीके से पहना दिया गया था। मैंने भी शुक्र अदा किया कि चलो मामला हल हुआ। ये जो कुछ भी था ये हम सबकी समझ से बाहर था, लेकिन ये बात की बातें थी। लेकिन जैसे ही मेरी माँ ने मुझे कहा कि ज़रा बाहर आवाज़ दे कि मैयत तैयार है और जनाजे के लिए ले जाया जाए, मगर जैसे ही हमने पलट कर देखा तो कफन फिर से फट चुका था, और इतना फट चुका था कि इस तरह से मैयत को बाहर नहीं भेज सकते थे। अब तो मेरी माँ भी डरने लगी और उसने मुझे कहा कि चल बेटी, यहाँ से चलते हैं, यहाँ पर तो कोई बहुत बड़ा अज़ाब आ रहा है, कहीं हम पर भी असर न पड़ जाए। मैंने कहा कि रुखसार मेरी बहन जैसी थी, मैं नहीं जाऊंगी। और मैंने अम्मी से गुस्से से कहा कि कहाँ जाएंगे हम, हमारा घर भी तो टूटा पड़ा है।
میں اس کو ایسے حال میں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ میری ماں کے چہرے پر حیرانگی اور پریشانی تھی۔ وہ غصہ ہونے لگی۔ اس نے کہا کہ چل یہاں سے، نہیں تو تیرے پر بھی کوئی مصیبت آ جائے گی۔ تو دیکھ نہیں رہی تیری آنکھوں کے سامنے کیا ہو رہا ہے؟ بھلا ایسا کبھی ہوا ہے کیا؟ میری ماں کا ڈر بھی جائز تھا، لیکن مجھے ڈر سے زیادہ سوال تنگ کر رہے تھے کہ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا تھا۔ مجھے پہلے لگا کہ شاید اس کی خالہ نے جان بوجھ کر ایسا کیا، جھوٹ بولا، پھر اس کی چاچی نے یہ سب کچھ کیا، لیکن اب تو میں خود یہاں پر کھڑی تھی اور مجھے ایسا کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی۔ میں کیوں ایک لڑکی کو ایسے بدنام کرنا چاہوں گی جو پہلے ہی اس دنیا سے جا چکی ہو سکتا ہے کہ باقی لوگوں کی اس کے ساتھ کوئی دشمنی ہوتی، وہ رشتہ مانگتے ہوتے، ان لوگوں نے رشتہ نہ دیا ہوتا تو وہ اسے بدنام کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہوتے۔ لیکن رخسار تو میری دوست اور بہن تھی، مجھے تو اس کے ساتھ کوئی غلط مطلب بھی نہیں تھا۔ پھر یہ سب کچھ کیسے ہو رہا تھا؟ رات ہو گئی تو فیصلہ کیا گیا کہ بنا کفن کے ہی میت کو دفنا دیا جائے، کیونکہ بہت وقت گزر چکا ہے۔ جب میت کو ہٹانے لگے تو ایک اور معاملہ سامنے آیا کہ میت بہت وقت تک چارپائی پر پڑے رہنے کی وجہ سے چارپائی کے ساتھ چپک گئی تھی، اور اس طرح سے چپک گئی تھی کہ معاملہ بہت زیادہ خراب ہو گیا تھا۔ یہاں پر سب کچھ برے سے برا کیوں ہوتا جا رہا تھا؟ اب تو میرے دل میں بھی سوال آنے لگے تھے۔ میں نے کہا کہ رخسار تم تو ایسی نہیں تھی، پھر تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ سب لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ لگتا ہے کہ یہ لڑکی جان بوجھ کر کچھ کرتی تھی۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ لوگوں سے پیسے لیتی تھی، لوگوں کے گھر جانے کے پیسے لیا کرتی تھی، اس لیے اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بڑی خوبصورت تھی، ہو سکتا ہے برقع سب کے سامنے پہنتی ہو، بعد میں پتہ نہیں کیا کچھ کرتی ہو، اس نے کوئی عاشق یار بنا رکھا ہو جن کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ بڑی والی مسجد کے امام اور مفتی صاحب کو بلا کر لانے کی بات ہوئی کہ وہی آ کر بتائیں گے کہ معاملہ کیا ہے اور وہی دوا کریں گے، شاید معاملہ حل ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ اگر ایسا کسی کے ساتھ ہو رہا ہو تو کوئی اللہ کا نیک بندہ اگر دل سے دعا کر دے تو وہ وقتی طور پر وہ عذاب ختم ہو جاتا ہے۔ بس اتنا ہو جاتا ہے کہ کسی طرح میت کو دفنا دیا جاتا ہے تاکہ رخسار کا معاملہ اللہ کے سپرد ہو جاتا۔ پھر اس کے بعد جو بھی کچھ ہونا تھا وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ تھا۔ ایک اور معاملہ بھی سامنے آیا کہ جو قبر تیار کروائی گئی تھی وہ تو قبر تیار تھی، لیکن اتنی زیادہ گرمی کے موسم میں اچانک سے قبر میں پانی بھرنا شروع ہو گیا اور قبر پانی سے بھر گئی۔ پھر قبر سے بڑی مشکل سے پانی نکالا گیا۔ یہ دن ہم سب گاؤں والوں کے لیے ایک بہت عجیب سا دن تھا۔ ہم لوگ حیران تھے، پریشان تھے، جو کچھ بھی ہو رہا تھا ہماری سمجھ سے باہر تھا۔ مفتی صاحب کا نام عبدالکریم تھا، وہ بہت ہی زیادہ پہنچے ہوئے بزرگ تھے۔ ان کو بغل والے گاؤں سے بلا لیا گیا تھا۔ وہ بھی رخسار کے بارے میں جانتے تھے، اسے وہ اچھی طرح جانتے تھے۔ انہوں نے رخسار کو قرآن پاک پڑھایا تھا۔ مفتی صاحب نے کہا، مجھے تو کب سے خبریں پہنچ رہی تھی کہ بار بار یہ ہو رہا ہے، لیکن میں کسی ایسے معاملے میں بولنا نہیں چاہتا تھا، اور آپ لوگوں نے مجھے بلا لیا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ میت کو صحیح طریقے سے ڈھک دیا گیا اور ان کو بلا لیا گیا کہ وہ دعا کرے۔ انہوں نے دعا ہی کرنی تھی، وہ دعا ہی کر سکتے تھے۔ انہوں نے سب سے کہا کہ آپ لوگ بھی کچھ نہ کچھ ضرور پڑھیں اور اس کا ثواب رخسار کی روح کو بھیجے، تاکہ اگر اس پر کوئی عذاب آ رہا ہے تو وہ ختم ہو جائے۔ لوگ تسبیح پڑھنے لگے، لیکن اس کے بعد جو یہاں پر ہوا وہ دیکھ کر ہم سب لوگ حیران رہ گئے، کیونکہ مفتی صاحب جیسے ہی دعا کرنے لگے ان کا ہاتھ میت پر لگ گیا، اور جس کپڑے سے اس کے چہرے کو ڈھکا گیا تھا وہ کپڑا میت کے چہرے کے اوپر سے ہٹ گیا، اور جیسے ہی ہم نے دیکھا کہ میت کے ساتھ کیا معاملہ ہے، ہم لوگ حیران رہ گئے تھے۔ یہ تو رخسار ہی نہیں تھی، یہ تو روما تھی۔ پھر رخسار کہاں تھی؟ سب حیران رہ گئے۔ جب سے وہ معاملہ ہوا تھا، جب سے زلزلہ آیا تھا، روما کو کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ سب نے کہا تھا کہ وہ اپنی ماں کے پاس ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو فوراً اسپتال بھیجا اور کہا کہ وہاں پر جا کر پتہ کرو اور مجھے فون پر بتاؤ۔ اس نے مجھے وہاں پر فون کر کے بتایا کہ یہاں پر تو روما نہیں ہے اور رخسار کی ماں بھی ایڈمٹ نہیں ہے۔ رخسار کی ماں کا نام نظمہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ نظمہ نام کی کوئی بھی عورت یہاں پر ایڈمٹ نہیں ہے۔ یہ کیا تماشا تھا؟ یہ کیا کھیل تھا؟ یہ لوگ کون سا کھیل کھیل رہے تھے؟ اس کا مطلب کہ یہ رخسار نہیں تھی، یہ روما تھی، اور یہ سارے عذاب روما پر آ رہے تھے۔ پھر مجھے رخسار کی یہ بات یاد آئی جب اس نے کہا تھا کہ روما کچھ بہت برا کر رہی ہے، اور یہ بات امی ابو کو بتانا بہت ضروری ہے، نہیں تو کچھ برا ہو جائے گا۔ میرے دل میں ایک امید جاگی تھی کہ اگر یہ رخسار نہیں تو مطلب کہ رخسار زندہ تھی۔ اس کے والد کو بٹھا لیا گیا ہے اور سارے محلے والوں کو سوال کیا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تمہاری ایک بیٹی فوت ہوئی ہے تو اس کو اس کے نام سے دفنانے کا انتظام کیوں نہیں کر رہے؟ دوسری کا نام کیوں لگا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میری ایک نہیں 2 بیٹیاں ہیں،
इस दुनिया से चली गई हैं। रुखसार भी इस दुनिया से चली गई है, लेकिन उसे हम लोगों ने सुबह ही उसके नाना के यहाँ भिजवा दिया है और वहाँ पर उसकी तदफीन हो गई है। सब कह रहे थे कि उसकी कब्र से खुशबू आ रही है। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी क्योंकि वो एक बहुत ही नेक लड़की थी। लेकिन रूमा के साथ यही सब कुछ होना था क्योंकि वो जलजला भी उसी की वजह से आया था। रूमा हमारे हाथों से निकल चुकी थी। हमें रुखसार ने बताया कि वो बहुत गलत काम कर रही है। वो बहुत लोगों से ताल्लुक़ रखती है और वही काम कर रही है जो किसी तवाइफ खाने में होता है, लेकिन वो ये काम घर बैठे कर रही थी। और उस रात भी इसने घर पर किसी को बुलाया था। हम लोग कहीं गए हुए थे, घर पर सिर्फ रुखसार थी। रूमा ने किसी आदमी को बुलाकर और दरवाज़ा बंद कर लिया। रुखसार दरवाजे के बाहर खड़ी रही, दरवाज़ा बजाती रही और रूमा से यही कहती रही कि नहीं करो ऐसे गंदे काम, इस घर को तवाइफ खाना नहीं बनाओ, बाज आ जाओ, ये तुम कैसी हरकतें कर रही हो। लेकिन वो न मानी। यहाँ तक कि सुबह होने वाली हो गई और सुबह सुबह इतना तेज जलजलाया कि वो तीनों इस दुनिया से चले गए। लड़के के माँ बाप उसे उठाकर ले गए और हम लोगों ने जब रूमा की मैयत को देखा तो हम समझ गए कि इसके साथ यही होने वाला है, क्योंकि उसी वक्त ही उसका अजाब शुरू हो गया था। उसका चेहरा अजीब सा हो गया था, इसलिए हमने चेहरे को छुपा दिया और अपनी इज्जत बचाने की खातिर ये झूठ बोला कि ये रूमा नहीं रुखसार है। और रुखसार की मैयत को हमने पहले ही उसकी नानी के घर वाले कब्रिस्तान में दफन करवा दिया। अभी हम सब पर जो मुसीबत आई है, ये मुसीबत हमारी बेटी की वजह से आई है। हम तो बहुत परेशान थे, बस जो हमें समझ में आ रहा था हमने कर दिया। मुफ्ती अब्दुल करीम साहब ने कहा कि आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अपनी एक बेटी की इज्जत बचाने के लिए दूसरी नेक बेटी की इज्जत को खराब किया, और वो भी तब जब वो इस दुनिया से पहले ही जा चुकी थी। आप अपनी बेटियों को क्या समझते थे? एक बेटी के लिए दूसरी को बदनाम कर रहे थे। फिर उसकी नेक नियति का क्या फायदा कि वो पूरे मोहल्ले में फिर भी बदनाम हो गई। सब लोगों तक ये बात पहुंचा दी गई, जबकि उसका बाप कह रहा था कि किसी को ये बात ना बताओ। पर हमने कहा कि हम जरूर बताएंगे, क्योंकि हम रूमा को अच्छी तरह नहीं जानते थे, पर हम रुखसार को अच्छी तरह जानते हैं और हमें पता है कि वो ऐसी नहीं थी। लोग हैरान रह गए। किसी तरह से रूमा को मिट्टी के हवाले कर दिया गया। सबने दुआ की। मुफ्ती साहब ने खुद दुआ की और कहा, उम्मीद है कि अब ऐसा कोई और तमाशा नहीं होगा। उसके 2 दिन के बाद में अपने भाई के साथ रुखसार की कब्र पर गई तो हैरान रह गई। वाकई उसकी कब्र पे ऐसी खुशबू आ रही थी कि ऐसी खुशबू मैंने जिंदगी में कभी नहीं सूंघी थी। तो देखा आपने कि एक जिनाकार लड़की के साथ क्या हुआ। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि जिना जैसी बुरी आदत से ज़रूर बचे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें ऐसे वाक़यात से सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से ये इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाता है। और हाँ, इस वीडियो को शेयर भी कर दे। हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।